সিঙ্গুরের সভা থেকে মোদির মুখে মহা জঙ্গলরাজ তো আসল পরিবর্তনের ডাক প্রধানমন্ত্রীর। বিহারে জঙ্গলরাজকে ফের আটকেছে এনডিএ। বাংলায় তৃণমূলের মহা জঙ্গলরাজকে বিদায় দিতে প্রস্তুত জনগণ। সিঙ্গুরের সভা থেকে বার্তা নরেন্দ্র মোদী। ये उत्साह, ये जोश पश्चिम बंगाल की नई कहानी बता रहा है और मैं देख रहा हूं बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें आशीर्वाद देने आई है, किसान आए हैं, श्रमिक आए हैं और नौजवानों का जोश तो हम सब देख रहे हैं। एक ही भाव से, एक ही आस लेकर के आए हैं कि हमें असली परिवर्तन चाहिए। हर कोई 15 वर्ष के महाजंगल राज को बदलना चाहता है। बीजेपी एनडीए ने बिहार में जंगल राज को एक बार फिर से रोका है। अब पश्चिम बंगाल भी टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। বাংলায় পরিবর্তনের ডাক প্রধানমন্ত্রীর। বাংলার উন্নয়নে তৃণমূল সরকারের পরিবর্তনের বার্তা মোদীর। জনতা তৈরি, ভোটের মাধ্যমে তৃণমূলকে শাস্তির বার্তা প্রধানমন্ত্রী। बंगाल के बच्चों का भविष्य तबाह कर रही टीएमसी सरकार को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये टीएमसी को भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए? ये टीएमसी को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? बंगाल को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? नौजवानों का भविष्य बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? माताओं बहनों को सुरक्षा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? क्या ऐसी टीएमसी सरकार को सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? देश में जो भी सरकारें विकास को रोकती हैं, गरीब कल्याण के काम में रुकावट है, देश का मतदाता जाग चुका है। ये रुकावट डालने वाले हर किसी को लगातार सजा मिलती रही है। साथियों, बंगाल की जनता ठान चुकी है। यहाँ के लोग टीएमसी की निर्मम सरकार को सबक सिखाने वाले हैं ताकि यहाँ भी बीजेपी सरकार बने। বাংলায় শিল্পের পথে বাধা আইন শৃঙ্খলা। বাংলায় মাফিয়া সিন্ডিকেট রাজ চলছে, তোপ মোদীর। সিন্ডিকেট মাফিয়া রাজ ধ্বংস করবে বিজেপি। সিঙ্গুরের সভা থেকে বার্তা মোদী। बंगाल में उद्योग तभी लगेंगे, निवेश तभी आएगा जब यहाँ कानून व्यवस्था बेहतर होगी। लेकिन बंगाल में दंगाइयों को, लूटने वालों को, माफियाओं को खुली छूट मिली हुई है। आपको भी पता है कि यहाँ हर चीज पर सिंडिकेट टैक्स लगाया जाता है। इस सिंडिकेट टैक्स को, इस माफियावाद को भाजपा सरकार ही खत्म करेगी और ये भी मोदी की गारंटी है। সিঙ্গুরের সভায় বাঙালি অস্মিতার শান মোদী। বঙ্কিম বিবেকানন্দ স্মরণে দেশের উন্নয়নে বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার বার্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। हमारी सरकार के प्रयासों से ही गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन को विश्व धरोहर का दर्जा मिला है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद, इन महापुरुषों की जन्म जयंतियों से जुड़े अहम पड़ावों को नेशनल लेवल पर मनाने का सौभाग्य भी हमारी सरकार को ही मिला है। ये भाजपा सरकार ही है जिसने दिल्ली में कर्तव्य पथ पर
इंडिया गेट के सामने नेताजी सुभाष बाबू की प्रतिमा लगाई है। अंडमान निकोबार में नेताजी के नाम पर द्वीप का नाम रखा गया। कहते हैं यहीं पर ऋषि बंकिम जी ने वंदे मातरम को उसका पूर्ण स्वरूप दिया। जिस प्रकार वंदे मातरम आजादी का उद्घोष बना था, हमें वंदे मातरम को पश्चिम बंगाल को भारत को विकसित बनाने का मंत्र भी बनाना है। বিজেপি উদ্যোগেই বাংলাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা। বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগেই ইউনেস্কো দুর্গাপুজোকে হেরিটেজ তকমা দিয়েছে। ইউপিএ সরকারের সময় কেন হয়নি, প্রশ্ন মোদীর। बांग्ला भाषा और साहित्य बहुत ही समृद्ध है, लेकिन बांग्ला भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा भी तब मिला जब आपने मुझे आशीर्वाद दिया। साथियों, बीजेपी के सरकार के प्रयासों से ही दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया है। ये टीएमसी वाले सोनिया जी की सरकार में भागीदार थे, क्या तब ये सब काम नहीं करा सकते थे? क्या क्यों नहीं किए? ये मोदी है जिसको बंगाल के लिए इतना प्यार है, समर्पण है, तब होता है। বাংলায় উৎপাদনের সম্ভাবনা প্রচুর। ধনিয়াখালীর শাড়ি থেকে জুট। বিজেপি এক জেলা এক পণ্য নীতিকে গুরুত্ব দেবে। সিঙ্গুরের জমি থেকেই বার্তা নরেন্দ্র মোদী। पश्चिम बंगाल का सामर्थ्य बहुत बड़ा है। यहाँ बड़ी बड़ी नदियां हैं, बहुत बड़ी कोस्टलाइन है, यहाँ उपजाऊ जमीन है। पश्चिम बंगाल के हर जिले में कुछ न कुछ खास है। यहाँ की धनिया खाली साड़ी है, यहाँ का जूट है, हैंडलूम से जुड़े अन्य प्रोडक्ट है। बीजेपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत हर जिले के ऐसे प्रोडक्ट को प्रोत्साहन देगी। भाजपा सरकार बनाते ही प्लास्टिक को लेकर ठोस नीति बनाएगी, जूट की पैकेजिंग को और बढ़ावा देगी। इससे यहाँ के जूट उद्योग को और बल मिलेगा। বাংলায় পরিবর্তনের ডাক নরেন্দ্র মোদীর। জবাব অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার মানুষ পাল্টায়নি মোদিজি। আপনি চান যাতে বাংলা আত্মসমর্পণ করে, বশ্যতা স্বীকার করে, মেরুদণ্ড বিক্রি করে, মাথা নোয়ায়, জয় শ্রী রাম বলে সভা শুরু করতো, এখন জয় মা কালী আর জয় মা দুর্গা বলে সভা শুরু করছে। পাল্টাবেন আপনারা। যদি কেউ পাল্টায়, দিল্লির বহিরাগতরা পাল্টাবে, গুজরাটের জমিদাররা পাল্টাবে, আমরা পাল্টাবো না। আগামী দিন আপনার দিল্লির গদি চূর্ণ বিচূর্ণ করে আপনার ঔদ্ধত্য অহংকার ভাঙবে। পাল্টাবেন আপনি, পাল্টাবে বাংলার মানুষ না। যারা বলে পাল্টানো দরকার, বিজেপি সরকার 2026-এর নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রী বাংলার মাটিতে এসে জয় বাংলা বলবে। এই অঙ্গীকার আজকে আমরা এই সভা থেকে নিলাম। দেখি কার কত ক্ষমতা। বাংলার মানুষের পরিবর্তন হয় না দিল্লির বহিরাগত জল্লাদদের পরিবর্তন হয়, আমরা আগামী দিন দেখব। দুঃখের বিষয়, যিনি সতীদাহ প্রথা রদ করেছিলেন সেই রামমোহন রায়কে বিজেপির একজন সাংসদ তিনি বলেছেন উনি ইংরেজের দালাল ছিলেন, এবং সেই একই পথ ধরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে দেওয়া হয়েছিল কলকাতার বুকে। অর্থাৎ বাংলার মনীষীদের সম্পর্কে ওনার কি ধারণা, ওনার দলের কি ধারণা, সেটা নিশ্চিতভাবে বাংলা তথা বাঙালি তারা জানে। যারা নোবেল পুরস্কার পাওয়া অমর্ত্য সেনকে হিয়ারিং এ ডাকতে পারে, তারা বাঙালিদের কি পরিমাণ সম্মান করে সেটা বাংলার মানুষ বোঝে।
অবাক বিষয় লক্ষ্য করে দেখলাম মিথ্যে কথা বলার একটা লিমিট আছে। উনি আজকে বলেছেন ইউনেস্কো যে দুর্গাপুজোকে স্বীকৃতি দিয়েছে সেটা নাকি ওনার অবদান। এটা নাকি মমতা ব্যানার্জি যখন কংগ্রেস সরকারে ছিলেন তখন এটা কেন হয়নি। আমি আবার বলছি, বয়সের ভারে অ্যালজাইমার হয়েছে কিনা আমি জানি না, কিংবা ওনার যারা ডায়েরি লিখে দেন, বক্তৃতা লিখে দেন, তারা কতটা পারদর্শী সেটা সম্পর্কে আমার মনে হয় ওনার একবার অনুসন্ধান করবার দরকার আছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন 2011 সালে, আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন 2012-এ। আর দুর্গাপুজোর কার্নিভাল কবে শুরু হয়েছে সেটা বোধহয় ভারতবর্ষের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি বিস্মৃত হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কবে থেকে সমস্ত দুর্গাপুজো কমিটিগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন আমার মনে হয় সেই সালটা হয় তিনি মিথ্যে কথা বলছেন, অথবা তার অ্যালজাইমার হয়েছে, অথবা তার স্মৃতিভ্রম হয়েছে, অথবা তার বক্তৃতা যারা লিখে দেয় সেরকম সঠিক লোক তিনি নির্বাচিত করতে পারেননি, তাই তিনি এই কথাটা বলছেন। সারা বিশ্বের মানুষ যখন এই দুর্গাপুজোর কার্নিভাল হয় তারা যখন দলে দলে এসে ভিড় করে তখন সেটা বিশ্বে সমাদৃত হয়। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী এটাও জানেন না যে এই দুর্গা পুজোগুলোকে উৎসাহিত করবার জন্য বাংলার হিন্দুরা যাতে তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব পালন করতে পারে, তার জন্য বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন দুর্গাপুজোর পাশে দাঁড়িয়ে তাদের আর্থিক অনুদান দিয়ে তাদের হিন্দু ধর্ম পালনের সুযোগ সুবিধা করে দিচ্ছেন, তখন তার দলের সেই ভারতীয় জনতা পার্টির নেতারা কোর্টে গেছিলেন যাতে দুর্গাপুজো কমিটিগুলোকে মমতা ব্যানার্জি টাকা দিয়ে তাদের পাশে না দাঁড়াতে পারে। অর্থাৎ যারা বন্ধ করার পরিকল্পনা করেছিলেন আজকে তাদের মুখে দুর্গাপুজোর কথা শুনলে বাংলার মানুষ তো হাসবেই। বরঞ্চ আমি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীকে বিনীতভাবে একটা প্রশ্ন করতে চাই, এই যে আপনি এত হিন্দু ধর্ম হিন্দু ধর্ম হিন্দু ধর্ম হিন্দু ধর্ম করেন, মনে হয় যেন আপনি স্বামী বিবেকানন্দের থেকেও বড় হিন্দু ধর্মের প্রবক্তা। আপনার হাবভাব দেখে মনে হয়। আপনি বলুন তো, বিজেপি শাসিত রাজ্যে কোন হিন্দু ধর্ম পালনের জন্য আপনার কোন মুখ্যমন্ত্রী সেই ধর্ম পালনের জন্য সরকারিভাবে পাশে এসে দাঁড়ান? একটা রাজ্যের কথা বলুন, আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি, একটা রাজ্যের কথা বলুন। আপনি বাংলায় এসে হিন্দুত্ব হিন্দুত্ব করছেন, বাংলাকে ভাগ করতে চাইছেন, বাংলার মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ লাগাতে চাইছেন। কালকে বলেছেন বাংলায় ঘুষপেটিয়ে আছে। আমি আপনাকে বলছি, আপনারই তো পার্টি অফিস নির্বাচন কমিশন, আপনারই তো চাকর বাকর বসে আছে সব, তাদের বলুন না 58 লক্ষের মধ্যে কটা ঘুষপেটিয়ার নাম পেয়েছে, নামের তালিকা প্রকাশ করতে বলুন। কটা রোহিঙ্গা পেয়েছে, নামের তালিকা প্রকাশ করতে বলুন। আপনার যদি ক্ষমতা থাকে, আপনার যদি দম থাকে, আপনি যদি সত্যিই ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন, তাহলে নির্বাচন কমিশনকে বলুন কটা ঘুষপেটিয়ার নাম আপনি বাংলার যাদের নাম বাতিল হয়েছে তাদের মধ্যে পেয়েছে। লজ্জা করে না? কথাটা বলছে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি, তার মানে ডিসক্রিপেন্সিটা লজিক্যাল। ওয়ার্ডটার মধ্যেই তো এটা প্রমাণিত, লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি, তার মানে ডিসক্রিপেন্সিটা লজিক্যাল। সেটা নিয়ে মানুষকে লাইনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন, মানুষ লাইনে দাঁড়াচ্ছে। 84 জন লোক মারা গেছে এই নির্বাচনের এই প্রক্রিয়া চলাকালীন, আরো কত লোক মারা যাবে কেউ জানে না। আপনারা বলুন, আপনারা তো সাংবাদিক, অ্যাডমিট কার্ড চলবে না, যেটা আমাদের বয়সের বৈধতা প্রমাণ করে, ছোটবেলা থেকে যেটা শুনে এসছি, এখন বলছে অ্যাডমিট কার্ড চলবে না। এই প্রথম ভারতবর্ষের সংবিধানকে কালিমা লিপ্ত করে টিএন শেষান নির্বাচন কমিশনের যে গরিমা তিনি এনেছিলেন ভারতের মানুষের সামনে, একজন নরেন্দ্র মোদী তথা ভারতের প্রধানমন্ত্রীর
দলের মানুষ হিসাবে রিয়াক্ট করতে গিয়ে নির্বাচন কমিশনকে একটা হাস্যাস্পদ জায়গায় নিয়ে এসছে। আমরা প্রত্যেকে জানতাম খসড়া তালিকা বেরোনোর আগে একজন 50টা করে অবজেকশন জমা দিতে পারবে, খসড়া তালিকা বেরোনোর পরে মাত্র 10টা জমা দিতে পারবে। এখন যেহেতু বিজেপির বুথে বুথে লোক নেই, এখন বলছে একটা ইন্ডিভিজুয়াল বাল্ক জমা দিতে পারবে। ভাবতে পারছেন? এটা বলছে কখন? যখন বাল্ক হিসেবে গাড়িতে বাঁকুড়ায় ধরা পড়ে গেল। আর কত নির্লজ্জ হবে বিজেপি, আর কতটা নির্লজ্জতা সীমা লঙ্ঘন করবে বিজেপি। ওরা জানে না বাংলার উপর যত অত্যাচার হয়, বাংলার উপর যত আঘাত আসে, মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে বাংলার মানুষ তত ঘুরে দাঁড়ায়। ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা। রবিবার সকাল থেকে বিভিন্ন এলাকায় রুট মার্চ করে পুলিশ। আর এদিন নতুন করে আর অশান্তি হয়নি মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায়। বেলডাঙ্গা যুবক ঝাড়খণ্ডে কাজে গিয়েছিলেন, সেখানে তাকে খুনের অভিযোগ। এই নিয়ে শুক্রবার ধুন্ধুমার মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা। শনিবার আবারও উত্তাল, এবার বেলডাঙ্গা শ্রমিককে বিহারে মারধরের অভিযোগ ঘিরে। শুক্র ও শনিবার দুদিনই জাতীয় সড়ক ও ট্রেন অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়। রবিবার সকাল থেকে ছবিটা অন্যরকম। বেলডাঙ্গার বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ রুট মার্চ করে, পথে নামেন পুলিশ সুপার। সিচুয়েশন এখন অনেক কন্ট্রোলে আছে। ঝামেলা করেছিল সবাইকে সোশ্যাল মিডিয়া দেখে দেখে চিহ্নিত করে আমরা 30 জনকে তুলে আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি। আজকে 8-9 জনকে রিমান্ডে নিচ্ছি। সিচুয়েশন একদম নর্মাল আছে। শনিবারই অশান্তির পিছনে অন্যতম পান্ডা মতিউর রহমানকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এছাড়াও পুলিশের জালে আজাদ শেখ, হাদিমুল শেখ, মিলন শেখ, রিয়াজুল শেখ, হুদাল্লিম মোল্লা, মফিজুল শেখ, সাদিকুল শেখ, আফরাজ শেখ, হাদিসুল শেখ সহ বেশ কয়েকজন। বেলডাঙ্গার বাসিন্দা আনিসুর রহমান, বয়স 25, বিহারের ছাপড়ায় ফেরিওয়ালার কাজ করেন। অভিযোগ বাংলা বলায় বাংলাদেশি সন্দেহে শুক্রবার তাকে মারধর করা হয়। শনিবার সকালে অ্যাম্বুলেন্সে তিনি বেলডাঙ্গায় ফেরেন, তারপরেই তুলকালাম। এখন মুর্শিদাবাদ মেডিকেলে ভর্তি পরিযায়ী। আমি চাইছি আর একটা সমাজ, আমরা তো বিদেশ কাটালো, বিদেশে থাকতে হবে আমাদের, আর একটা সংশোধন আমরা চাই। এরকম বিদেশ থেকে বহুত লোক আছে না, এখন বিহারের লোকের করে খাচ্ছে, উড়িষ্যা লোকও করে খাচ্ছে, তারা তো আমরা কিছু বলছি, তারা কেন এটা করছে? বারবার মার খেয়ে আসছে মানুষ, এসে বেলডাঙ্গায় আটক করছে। তাতে আমরা যাতে শান্তি বজায় রাখতে চাই, শান্তি হোক, এইগুলো চাইছি। বাইরে মার খেয়ে আসছে, এই আমরা খুব দুঃখজনক। ঝাড়খণ্ডে মৃত পরিযায়ের বাড়িতে রবিবার যান বহরমপুরের তৃণমূল সাংসদ ইউসুফ পাঠান। ये इंसिडेंट्स बार बार नहीं होने चाहिए और इसकी सरकार को नोट देनी होगी। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने फैमिली के एक इंसान को जॉब देने के लिए भी कहा है। उनका जो बच्ची है उसकी पढ़ाई के लिए भी ध्यान दिया जाएगा, उसके लिए उसको अच्छे से अच्छा एजुकेशन मिले, इसके पीछे ध्यान दिया जाएगा। 3 বছরের যে বাচ্চা মেয়েটা, তার শিক্ষার ব্যবস্থা করবে, তার স্ত্রী আছে, তার স্ত্রীর যে কোনো একটা কাজের ব্যবস্থা করে দেবে। আমাদের ইউসুফ পাঠান আমাদের পাশে আছে। বলতে গেলে আমরা এটুকুই চাই যে ফ্যামিলিটাকে দেখুক, আর দ্বিতীয়বার আমাদের রাজ্যের বাইরে নিরাপত্তা চাই সবারই। নিউজ 18 বাংলা। ফের এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু। এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু বাংলার পরিযায়ী। মুম্বাই থাকতেন পরিযায়ী শ্রমিক সাবির হোসেন ব্যাপারী। পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়িতে শুনানির নোটিশ আসে। এসআইআর নোটিশের খবরে ভিন রাজ্যে হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি। এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু বলে অভিযোগ তার পরিবারের। কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবার। ভাসুরের ছেলে বোম্বে বাইরে কাজ করে, উনি খুব অসহায় গরিব মানুষ,
এসআই নোটিশটা ফেলে আসার পরে খুব টেনশন চিন্তা ভাবনা করেছে। নোটিশটা পাঠানো পরে উনি যে মানে কাজে থেকে যাব বা করবো এইসব চিন্তা ভাবনা করে বাড়ি থেকে সকালে ফোন করে কথা বলেছে। কথা বলে তার দোকানে থাকতে থাকতে হঠাৎ খবর আসছে যে তিনি মারা গিয়েছে। মানুষ আতঙ্কে আছে যে মারা গেছে। তার বাবার দুয়ের নাম থাকা সত্ত্বেও তার আবার ফর্মটা ফিরে এসছে। সেই আতঙ্কে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, হসপিটাল নিয়ে মারা গেছে। এই দায় নির্বাচন কমিশনকে নিতে হবে। একদিকে এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু পরিযায়ী শ্রমিকের, অন্যদিকে এসআইআর চাপে ব্রেন স্ট্রোক বিএলও। হাসপাতালে রায়দিঘির মথুরাপুরের বিএলও গতকাল ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত বিএলও কাজের চাপেই অসুস্থ বলে দাবি পরিবারের। বারেবার হেয়ারিং এ আসছে, আজ 10টা কাল 10টা এইভাবে আসছে, আবার আসছে এইভাবে, যেটা দিচ্ছে সেটা ডবল আসছে। এইভাবে অনেক চিন্তা ভাবনা থাকতে থাকতে হঠাৎ করে কালকে বলছে আমার মাথাটা যন্ত্রণা করছে। এখানে ডাক্তারবাবুরা দেখছে, বলছে স্ট্রোক মতো হয়েছে। ওনার কোনো রোগ ছিল না, সব ঠিকঠাক ছিল। উনি কি বলেছে যে প্রচন্ড চাপ? হ্যাঁ, আমাদের কাছে বলছে যে এত চাপ আমি আর সহ্য করতে পারছি না। বারুইপুরে মহিলা বিএলওকে মারধর, হিয়ারিং এ ডাকায় বিএলওকে বেধড়ক মার, মদ্যপ অবস্থায় মারধরের অভিযোগ। অভিযুক্ত আমিন নস্করকে গ্রেফতার পুলিশের। বিএলও কাছ থেকে অব্যাহতি চাইছেন বিএলও। এবার তৃণমূল সাংসদকে হিয়ারিং নোটিশ, সাংসদ বাপি হালদারকে এসআইআর নোটিশ। মথুরাপুরের সাংসদকে হিয়ারিং এ ডাক, 28শে জানুয়ারি সাংসদকে হিয়ারিং এ ডাক ইচ্ছা করে টার্গেট বলে অভিযোগ সাংসদের। আমরা তীব্র ধিক্কার জানাই নির্বাচন কমিশন। আমরা যারা সাংসদ, একটা ক্লিকের সমস্ত তথ্য তাদের পেয়ে যাওয়ার কথা। আজকের সাংসদদেরকে এইরকম নোটিশ দিয়ে মূলত ভয় দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে, সাধারণ মানুষকে ভয় দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে, এবং বিশেষ করে একটা নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে টার্গেট করা হচ্ছে। কখনো কখনো মুসলিম সম্প্রদায়কে, কখনো কখনো এসসি সম্প্রদায়কে টার্গেট করা হচ্ছে। আমি একটা এসসি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, আজকের আমাকে নোটিশ পাঠিয়ে একটা সম্প্রদায়কে ভয় দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে। দেখুন, যত ভয় দেখান, যত এসআইআর করুন, যত এফআইআর করুন, তৃণমূল কংগ্রেসকে এই বাংলা থেকে সরাতে পারবেন না। এটা আমাদের চ্যালেঞ্জ। হিয়ারিং হয়রানি অব্যাহত। হিয়ারিং হয়রানির প্রতিবাদে বিক্ষোভ। বসিরহাটের ওল্ড সাতক্ষীরা রোড অবরোধ, রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ, অবরোধ, রাস্তায় গাছের গুঁড়ি ফেলে বিক্ষোভ। প্রথমে যখন কথা বলেছিল যে 2002 সালে তার গার্জেন পক্ষ যদি নাম থাকে তাহলে সেই পরিবারের আজকে কোনো রকম কোনো কিছু প্রয়োজন নেই। সেটা অপশন তুলে দেওয়ার পরে দেখে যে সেখানে কোনো রকম কোনো কিছু ওদের উদ্দেশ্যটাকে সফল করা যাচ্ছে না। নতুনভাবে আবার একটার পর একটা মেনু কার্ড বার হচ্ছে। 6-এর বেশি সন্তান থাকলে 3টি পর্যন্ত লিগালি নাম থাকবে, বাকি 3টি আউট। একটা জায়গায় কাসেদ আলী মোল্লা, একটায় কাসেদ মোল্লা, সেটা ভুল। বিভিন্ন রকম তথ্য ওদের কাছে আসছে। তাই আজকের এই সবার প্রতিবাদ আমাদের চলবে। ডেবরাবাসীর জন্য সুখবর, গ্রামের কাঁচা রাস্তায় দুর্ভোগ আর নয়। ডেবরার গ্রামে পথশ্রী প্রকল্পে তৈরি হবে ঢালাই রাস্তা। শীতলকুচির গ্রামে আর এক ছবি, এখানে প্রায় 3 কিলোমিটার ঢালাই রাস্তা তৈরি হয়ে গিয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা, এখানকার সত্যপুর পঞ্চায়েত এলাকায় তৈরি হবে ঢালাই রাস্তা। এর জন্য পথশ্রী প্রকল্পে বরাদ্দ করা হয়েছে প্রায় 65 লক্ষ টাকা। শনিবার রাস্তার কাজের শিলান্যাস করা হয়। রাস্তাটার অবস্থা এতই খারাপ ছিল যে আমরা চলাফেরা করতে পারতাম না। আজকে মোটামুটি এই রাস্তাটা উদ্বোধন হচ্ছে, প্রচুর খুশি আমাদের পঞ্চায়েত প্রধান সাহেব এবং ব্লক নেতৃত্বের কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা বোধ করছি। ডেবরা সত্যপুরের এই রাস্তাটি মাটির। স্থানীয়দের দাবি, কাঁচা রাস্তায় যাতায়াতের সমস্যা, বর্ষায় ভোগান্তির এক শেষ। অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে বলেও দাবি। অবশেষে এই দুর্ভোগ মিটতে চলেছে, গ্রামে তৈরি হবে ঢালাই রাস্তা। এই রাস্তাটির দৈর্ঘ্য 1 কিলোমিটার 300। এই রাস্তাটি দীর্ঘদিনের অপেক্ষায় মানুষ ছিলেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে ফোন করে আজকে তার সুফল পাওয়া গেল এবং এই রাস্তাটি 66 লক্ষ টাকা ব্যয়ে
রাস্তাটি আগামী কাল থেকে এটি কাজ শুরু হবে। কোচবিহারের শীতলকুচি, এখানকার মধ্যে শীতলকুচি গ্রামে 4টি ঢালাই রাস্তা তৈরি হয়েছে। প্রায় 3 কিলোমিটার এই রাস্তা তৈরি করেছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। স্থানীয়দের দাবি এগুলো গ্রামের প্রথম পাকা রাস্তা। কাঁচা রাস্তা, কাদা হয়েছিল, হাঁটা যায় নাই, হ্যাঁ, গেতে খুব অসুবিধা ছিল। এখন রাস্তা পাকা হয়ে গেছে, এখন ভালো হয়েছে। 4টি রাস্তার কাজ হচ্ছে প্রায় 1,18,00,000 টাকা খরচ করে। সিসি রাস্তা এগুলো আমাদের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে হচ্ছে। পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে দিগ্বিজয় মাহালি এবং কোচবিহার থেকে রাজেশ দাস, নিউজ 18 বাংলা।